بیک. ڈوگر صاحب بتائیں کیا احتجاج ہے یہ جو آن لائن احتجاج کا ہم ذکر کر رہے تھے؟ نہیں میم آن لائن نہیں, بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو اتنا آسان نہیں ہے. آپ جو آئین تو اس ملک میں ہے ہی نہیں بالکل, جو اتنا آسان نہیں ہے یا 2014 والا آسان نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ جو آئین میں لکھا ہوا ہے, ہمارا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا ہمارا رائٹ ہے, اگر وہ ہم کرنے دیں, آپ ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم دیں, آپ کیوں کرنے 1 گھنٹے میں پریشر ڈال لیں گے؟ میں آپ کو صرف ایک سوال یہ پوچھتا ہوں, یہ ہمارے دونوں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں, کنٹینرز لانے کی ضرورت کیا پڑتی ہے ان کو؟ پورا شہر بلاک کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے ان کو؟ دیکھیں ہمارے ورکرز پہ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, ہمارے پیچھے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے ورکرز کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں, تو ہاؤ کین دے جسٹیفائی دس؟ آپ مجھے بتائیں. اور پھر یہ کہتے ہیں ان سے بندے نہیں نکلتے. لیکن اس جو بھی گیون سینیریو ہے, گیون اسپیس, اس میں ظاہر ہے کہ آپ کچھ پلان تو کر رہے ہیں, بٹ وی آر ویری کنفیوزڈ وین علی مین گڈا پور صاحب گیو 90 days اور پھر عمران خان صاحب کرے مومنٹم نہیں مل رہا, نظر نہیں آ رہا, 5 اگست بھی سر پہ ہے, تو آپ کیا ویسے پلان کیا ہے؟ علی مین بیسکلی ہی از ناٹ the final authority and 5th August is not the final call. But he said that he will actually lead from KP. تو پنجاب میں تو ظاہر ہے آپ کا ویسے ہی فقدان بہت ہے لیڈرشپ کا. پنجاب میں فقدان دیکھیں, اب آپ کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے, سارا کچھ وہ آل ان آل خود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہمارے لوگوں پہ ظلم کریں گے, ہمارے 4 چادر دیواری کا تقدس پامال کریں گے, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے, ہمارا ورکر تو نکلنا چاہتا ہے. یہ کہتے ہیں جی ایم پی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اتنی دفعہ لیکن میں اسٹل میرا سوال وہیں پہ ہے, آپ شاید میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتی ہوں, نکلنا تو پھر بھی آپ کو پڑے گا. جی نکلیں گے. تو اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کی ابھی اسٹریٹجی دیکھیں, ہماری پارٹی اس کی جو اسٹریٹجی جو بھی ڈیوائس کرے گی, انہوں نے 1-2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈسکلوز کر دیتا ہوں. یہ بھی ہے شاید کہ جتنے بھی پاکستان پی ٹی آئی کے ورکرز پوری دنیا میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس دفعہ اسلام آباد جانا ہے یا ہمیں کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ دس از اے اسٹارٹ, یہ ایک تحریک کا ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں. تو ہم اپنے اپنے گھروں سے نکل کے شاید 5 منٹ کے لیے سولیڈیرٹی شو کریں عمران خان کے لیے, اپنے واٹس ایپ, فیس بک, جہاں پہ ہم اپنا اسٹیٹس لگائیں, جھنڈے لے کے نکلیں. تو اس کے بعد یہ ہمارا ایک سٹارٹ ہو جائے گا, پھر ہم اس کو ڈیوائس کریں گے کہ ایم پی ایز نے کیسے کرنا ہے. یہاں ہم سارے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز لاہور بھی آ سکتے ہیں, ہم لاہور میں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے اپنے لیکن جو پارٹی کی فائنل کال ہوگی نا, اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجن ہوگی. یہ کہ میں اب کوئی فائنل بتا رہی ہوں, ہماری پارٹی. اچھا, ویسے اس سے ملتا جلتا ہمیں فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی احتجاج بتایا تھا کہ موبائل فون کور چینج کر لیں گے, گاڑیوں کے 8:04 پہ غالباً ہارن ماریں گے. ویسے یہ بڑا انگلش قسم کا سٹائل ہے احتجاج کرنے کا. آپ خود بھی باہر سے پڑھ کے آئے, میرا خیال سے انسپائر ہو رہے ہیں خان صاحب کی قیادت جو ہے کہ ہم نے ایسا احتجاج کرنا ہے. لیکن پاکستان کے اندر احتجاج کا مطلب ہوتا ہے احتجاج. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسا پریشر ڈیولپ کریں جو خان صاحب کا 2022 میں جانے کے بعد تھا, وہ تو آپ لوز کر گئے مومنٹم. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. اب یہاں پہ دیکھیں, ہم نے 26 نومبر کو کیا احتجاج نہیں کیا؟ ہم اسلام آباد میں آئے, ہم نے کوئی ہتھیار اٹھائے ہوتے, ہم کوئی وہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی جنگ لڑنے آئے تھے, تو ہمارے پہ فائرنگ ہوئی, ہمارے لوگ شہید ہوئے. اب میں یہاں پہ کیا بات کروں آگے؟ یہ کوئی ملک ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہاں کوئی مطلب یہ تو بادشاہت دور میں ایسے نہیں ہوتا رہا, یزید کے دور میں ایسے نہیں ہوتا رہا. جو آپ دیکھیں نہیں خیر سے کمپیریزن یزید کے چلیں ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, اچھا ایک سیکنڈ شہلا صاحبہ میری بات بتائیں, آپ ہمارے نہتے لوگوں کو دیکھیں, یزید ظلم ہے, ظالم ہے, جب بھی کوئی ظلم ہوگا ہم اسی کا نام لیں گے. دیکھیں نا وہ ایک سمبل بن چکا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ملک احمد بچڑ صاحب کو 10 سال کی, اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ملک احمد بچڑ صاحب شریف النفس انسان ہیں, پیپلز پارٹی کے اکثر لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہے اکثر لوگوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں چن کے آپ وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بھی نہیں رہے. لیکن مجھے یہ احتجاج سے آپ کے آئیڈیا سے یاد آیا, وہ سینیٹر صاحب کو شاید یاد ہوگا, وہ شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں ذکر کیا تھا, غالباً ایک ملک گئے وہ, تو وہاں پر وہ ورکرز کر کے احتجاج کر رہے تھے. یہ سملرلی ویسے یہ آپ کے والا احتجاج ہی لگ رہا ہے, والا. شہباز صاحب نے بڑا اچھا ان کو راستہ بتایا, کر کے اپنے گھر چلے جائے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا ہے, تو پھر تو آپ کو پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ کریں یا کور بدلیں یا ہارن دیں. مجھے اگر آپ ٹائم دے گی تو میں آپ کو میں آپ کو ٹائم دے چکی ہوں. آپ کہیں گی ٹھیک ہے. نہیں میں اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ کہتے ہیں اس ملک کی بہترین ہے, میں آج اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ اکٹھے آئے, ہم 87 ترمیم لاتے ہیں, جتنی تبدیلیاں آتی ہیں اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں, آئے اکٹھے ہوں. میں دعوت میں آپ کو یہ چیلنج کروں ان کو, یہ نہیں آئیں گے. 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا آپ نے, میں نے غلط تو نہیں سنا بٹ صاحب؟ میں ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں اگر 87ویں ترمیم اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے اور جو کہتے ہیں نا قانونی طریقے ہیں اس پہ چلتے ہیں,
मैं कहता हूँ ये फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनका ये तरीका है ही नहीं। इनका ये काम है, ये कहते हैं हम बड़े तरीके से एहतजाज जो करते हैं पुरअमन। एक एहतजाज इनका पुरअमन बता दे मुझे, मैं आपसे ही पूछता हूँ प्लीज, क्या करते हैं ये एहतजाज करने के लिए? चले को उठा के ले आते हैं। चले मुझे बता दे, अगर इनका एहतजाज पुलिस वालों को शहीद करते हैं। शैला साहब आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप प्लीज कंप्लीट करें। चीजें ये इस तरह का एहतजाज करते हैं, आए पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, जगह इनको देते हैं, करें एहतजाज। ऐसा नहीं करेंगे, इनका अपना सूबा है। नहीं, मीनार पाकिस्तान पे सिक्योरिटी के जो हालात हैं, इनको मीनार पाकिस्तान देते हैं। ये मीनार पाकिस्तान, वो एक बात बताऊं, वो 2014 वाला फैज हमीद वाजवा वो नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं कराएंगे जो आपको ये काम करेंगे। आपने एहतजाज करना है पुरअमन तरीके से, हमने आपको लाहौर जगह दी, आप लोग वहां बंदे ही नहीं आए। आप पेशावर में करें एहतजाज सुबह शाम, आपने अपनी हुकूमत है, कोई नहीं रोक रहा। चले, देना इजाजत जलसे की तो देना, ये तो हुकूमत देती है यार, जलसे की इजाजत। देखें, मैं कहता हूं कि इन्होंने, आप देखे ना 5 अगस्त की बात की, जो सियासी जमातें होती हैं वो 2 महीने पहले प्लानिंग बनाती हैं, ये करना है, इस जगह ये कमेटियां बनती हैं। इनका कुछ भी नहीं है। टेंट के लिए वेंडर आप लोगों ने देना है यार, उन्होंने देना है, उन्होंने कराने हैं, उनको जगह दें। नहीं वो करें। मैं कहता हूं, मैं आपको बताऊं, 5 अगस्त को कुछ भी नहीं होगा। 5 अगस्त भी ऐसे ही गुजर जाएगी। 2 साल गुजर गए हैं, इनके लिए लोग ही नहीं आ रहे। ये कॉन्फिडेंस, ये भट्ट साहब, ये चीज, ये जो आपने एंड में कह दिया ना, कुछ नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे आई लाइक इट। शैला साहिबा, जमहूरियत के अंदर तो हम देखते हैं कि हम स्पेस भी देते हैं और हम अगले बंदे को ये रूम भी देते हैं कि वो एहतजाज या जलसा या व्हाटएवर वो जो भी है, ये तो अल्टीमेटली हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है कि अगर वो कुछ खुदा ना ख्वास्ता पीटीआई आके ऐसा करती है तो फिर वो पॉइंट स्कोरेंगे, लेकिन आने तो दें। अच्छा, मैं 2-3 बातें करना चाहती हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, एक तो ये कि कानून और आइन के दायरे में रह के एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड का मैटर है। अभी मेरा भाई कह रहे थे कि 26 नवंबर, देखिए मैं जहाँ बैठी हूँ ना, तो मैं कमर कर लूँ तो मेरे लेफ्ट पे डी चौक है और राइट पे असेंबली है। और मैंने अपनी विंडो से देखा तो असेंबली की साइड पर पुलिस थी और फिर कंटेनर थे बीच में, और इस साइड कंटेनर पे लोग चढ़े हुए थे और उसके पीछे। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि इस कदर शेलिंग थी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के वर्कर्स के पास शेल कहां से आए थे, और जोहर और असर के दरमियान ये सारा मार्का हो रहा था। उस वक्त बिल्कुल गोली नहीं चली थी, लेकिन इनके पास इतना एमोनेशन था, इतने शैल थे। देखिए, पुलिस अपने ऊपर तो शैल नहीं फेंक रही थी ना, इनकी तरफ फेंक रही थी। तो हम पुलिस की तरफ शैल कौन फेंक रहा था? हमें बार बार अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करने पड़ रहे थे। मैं ए ब्लॉक में रहती हूँ। तो आपका ये कहना कि आपका पुरअमन एहतजाज था, ऐसा नहीं था। और उसके फौरन बाद जब रात को आप कहते हैं जिस वक्त गोली चली, ये अलग बात है कि कोई आप आज तक सही नाम नहीं दे सके, जख्मी नहीं दिखा सके। उसके आधे घंटे के बाद ही लोग, मीडिया वहां पहुंच गया था। किसी दरख्त पे खड़ी हुई गाड़ियों पे कहीं भी किसी में भी गोली के होल नहीं थे। तो मैं एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड में 9 मई भी आ गया, 26 नवंबर भी आ गया, और उससे पहले जो दरख्त जले थे जिसमें आलिया और उज़्मा ने कहा था कि इन तक मैसेज नहीं पहुंचा, वो भी सबने देखा है। तो ये एक है मामला। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने इनका कोई भी, मैं मुजाहरे को कामयाब नहीं समझती, क्योंकि सिंध से, पंजाब से, कहीं से भी लोग नहीं थे। सिर्फ एक वजीर आला मुख्तलिफ बहाने करके लोगों को लेकर आया था और फिर उन्हें पिटने के लिए छोड़ गया। और कासिम और उमर इसीलिए नहीं आ रहे कि उनको इस तरह छोड़ के भागा नहीं जाता। ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि स्ट्रेटजी भी नहीं है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड मद्देनजर रखे तो देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ, सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि एतमाद नहीं है। खान साहब को किसी पे एतमाद नहीं है। जब इनके लोग डायलॉग करते हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी ने की हो, चाहे किसी ने की हो, या 26वीं आईनी तरमीम के आखिरी दिन तक डोगर साहब ने कहा था कि हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। बैरिस्टर गौहर के इतने बयान थे, लेकिन जब अडियाला गए तो सब तय हो गया। तो वो मैं चाहूंगी तीनों इस पे कमेंट भी पास चले। आप कह रही हैं कि क्योंकि वो इतना नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, लीडरशिप पे ट्रैक रिकॉर्ड भी सही नहीं। वो क्योंकि एक मिनट, वो क्योंकि इत्मीनान, हम तो आवाम सेकंड लीडरशिप पे इत्मीनान नहीं करती। ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले इन्होंने कहा 26 नवंबर को शेलिंग कहाँ से आई। देखें, अटक के डीपीओ की आपने स्टेटमेंट सुनी थी?
मतलब आप डीपीओ हैं, आप हमने तो अली मीन गंडापुर साहब की भी सुनी थी, जो कहते हैं असले हाथ दिखाएंगे तो हम असला लेकर आएंगे, ऐसी तो नहीं, बात ना करें। देखिए फिर वही बात, अगर आप दिखाएंगे हमारे जनाजे ये पढ़ नहीं कि हम मसला लेके आ रहे हैं, अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम, लेकिन उन्होंने फिर भी मारी तो नहीं ना, स्टेटमेंट ठीक दी। है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने हमारे पे शेलिंग की तो इस वजह से इनकी साथ पुलिस थी जो उनकी अच्छा, CM लेकिन पे हम squad- करंटली बात कर रहे थे, वक्त की कमी है, अभी आप एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह। एक बात डायलॉग्स छोटी सी करेंगे? बात मैं है। आपकी तरफ आ रही हूँ बट साहब, एक देखिए, मिनट, डायलॉग करेंगे? 5 को हमारा जो तहरीक चल रही है उसका स्टार्ट हो रहा है, हम भरपूर ठीक एहतजाज है। करेंगे। 5 को स्टार्ट हो रहा है, 5 को पीक है, 5 को हमारा तहरीक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। चले बट साहब, ओवर टू यू प्लीज क्विकली। देखिए बात यह है कि आपने कहा एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, अगर ठीक है। वो जमहूरी तरीके से करे। 26 नवंबर को पहले इनको संज्ञानी जगह दी गई, पूछ लें इनसे, इनको जगह दी, ने कहा हमने इसे खड़ा ही नहीं होना, हमने जाने उधर है। तो जब ये रवैया ऐसा रखेंगे, चले, आप भी कह रहे हैं रवैया ऐसा है, मैं माजरत चाहूंगी शहला साहिबा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैंने बहुत कोशिश की। जी जी जी, चले वक्त खत्म हो गया, I'm really sorry शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया। खालिद निसार डोगर साहब, आपका भी, सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे।